بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو مزاج کا ہی ٹاپک چل رہا تھا اور اس ٹاپک میں آج ہم شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے مزاج کی تقسیم اور سوئے مزاج کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں تفصیلات جان چکے تھے۔ پھر اس کے بعد اعضاء کے مزاج کی بات ہو چکی تھی، اور اسی طرح سے پھر جو عمر کے مختلف درجات ہیں، ڈفرینٹ اسٹیج آف لائف ہیں، ان کے مزاج کی بات ہو چکی تھی۔ اب اس مزاج کے آگے جو اگلا ٹاپک ہے، اور یوں کہہ لیں کہ یہ لاسٹ لیکچر ہے مزاج کا، تو اس میں کیا ہے، کسی بھی انسان کے مزاج کو ہم کیسے پہچانیں۔ چونکہ ہمارے طب کی خاصیت یہ ہے کہ سب سے پہلے کسی بھی انسان کا اگر وہ کوئی مرضی کیفیت لے کے آیا ہے تو اس کی تشخیص کرنے کے لیے، اس کی ڈائگنوسس کرنے کے لیے اور اس کا علاج کرنے سے پہلے سب سے پہلے تو مریض کے مزاج کو پہچاننا ضروری ہے، اور اس کے بعد مرض کی مزاج کو پہچاننا ضروری ہے۔ مریض کا مزاج، مرض کا مزاج، اور پھر اس کے مطابق پھر اس کا ہر ایک شخص کے مزاج کے اکارڈنگلی اس کا اصول علاج ڈفرینٹ ہو جاتا ہے۔ تو اس میں بہت سارے مختلف پیرامیٹرز طے کیے گئے، مختلف اطباء نے الگ الگ تو اس میں جو سب سے زیادہ جو پیرامیٹرز کامن ہے اور اس وقت وہ ٹرینڈ میں ہے، اس کو یوز کیا جا رہا ہے مزاج کو پہچاننے میں، مزاج کی تشخیص کے لیے، وہ شیخ الرئیس کا ہے۔ شیخ الرئیس نے 10 پیرامیٹرز دیے ہیں جن کی بنیاد پہ ہم مزاج کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں، مزاج کو ہم پہچان سکتے ہیں، اور یہ بہت آسان سی چیز ہے۔ اس کو ہم جب کچھ لوگوں پہ ہم جب اس کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ دھیرے دھیرے پھر بہت آسانی کے ساتھ مزاج کو پہچاننے آپ لگیں گے۔ تو اس میں یہ ہے کہ اب دیکھیں یہاں پہ کہ وہ دلائل، وہ علامات جن سے بدن کے مزاج کو پہچانا جا سکتا ہے، یعنی وہ دلیلیں یا وہ پیرامیٹرز کہہ لیں جن کی بنیاد پہ ہم بدن کی مزاج کو پہچان سکتے ہیں اور مزاج کی تشخیص ہو سکتی ہے۔ اس کو قدماء نے یعنی قدیم اطباء نے 10 اجناس میں تقسیم کیا ہے، یعنی 10 ایسے پیرامیٹرز میں، 10 پارٹس میں ان کو ڈیوائڈ کیا ہے، جنہیں ہم اجناس عشرہ کہتے ہیں۔ عشرہ کا مطلب ہوتا ہے 10، عشرہ کا مطلب 10، اجناس کا مطلب جنس کی جمع ہے، یہ اجناس، جنس سنگولر ہو گیا، اور اجناس چونکہ یہاں پہ ملٹیپل ہیں، ملٹیپل فیکٹرز ہیں، اسی وجہ سے ان کو ہم اجناس عشرہ کہتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے تو ہم ایک اوور ویو دیکھ لیں ان کا، ان سارے پیرامیٹرز کا۔ ان پیرامیٹرز میں سب سے پہلا جو پیرامیٹر ہے وہ ملمس، ملمس یعنی ٹچ، لمس کہتے ہیں ٹچ کو، اور اسی سے بنا ہے ملمس، یعنی کسی کے بدن کو چھو کے دیکھنا۔ ملمس میں ہم کیا دیکھتے ہیں، دو چیزیں دیکھتے ہیں اس میں۔ ایک تو ہم اس کی حرارت دیکھتے ہیں، یعنی بدن کی حرارت، حرارت بدنیہ۔ دوسری چیز، اب حرارت بدنیہ، دو چیزیں ہم ملمس میں دیکھتے ہیں۔ ایک تو بدن کی حرارت کیا ہے، یعنی باڈی کو ہم جب ٹچ کریں گے کسی کے انسان کے باڈی کو، اور اس میں اسپیشلی بیک سرفیس کو، جو ہمارے ہاتھ کا جو بیک سرفیس ہے، ہتھیلی سے ہم ٹچ نہیں کرتے بلکہ بیک سرفیس سے ہم ٹچ کر کے اس کو ہم محسوس کرتے ہیں۔ تو دو چیزیں دیکھتے ہیں اس میں، ایک تو اس کی بدن کی حرارت کو دیکھتے ہیں، دوسری چیز بدن کی صلابت یعنی اس کی سختی، اور لینیت یعنی اس کی نرمی، یعنی بدن سخت ہے یا نرم ہے، ٹھیک ہے نا، کس طرح کا ہے اس کا ٹیکسچر باڈی کا۔ تو اب اس میں حرارت بدنیہ میں دو چیزیں دیکھیں گے، ایک تو اس کی درجہ حرارت کو دیکھیں گے، یعنی باڈی ٹیمپریچر کتنا ہے، دوسری چیز کمیت حرارت کو دیکھیں گے، یعنی اس کی حرارت کی کوانٹٹی کو کوانٹیفائی کریں گے۔ اب اس کے بعد یہ تو ہو گیا ایک پیرامیٹر، لمس ہو گیا۔ دوسرا ہے لحم و شحم۔ لحم کا مطلب ہوتا ہے گوشت یعنی مسلز کہہ لیں، اور شحم کا مطلب ہوتا ہے فیٹ یعنی چربی۔ تو باڈی کے اندر کس کی کوانٹٹی زیادہ ہے، لحم کی زیادہ ہے یا شحم کی زیادہ ہے، اس کی ہم بات کریں گے۔ پھر اس کے بعد بدن کے بال، یعنی بدن کے اندر جو مختلف جگہوں پہ جو بال ہیں ہمارے، خاص طور سے سر کے بال،
ज्यादा तर उसी की इसमें देखते हैं। तो बदन के बाल में हम 5 चीजों को देखेंगे। क्या क्या देखेंगे? सबसे पहले तो हम देखेंगे कि बदन का यानी बालों का जल्द या देर उगना, यानी बाल की जो ग्रोथ है वो फास्ट है या स्लो है। दूसरी चीज देखेंगे बालों की किल्लत व कसरत, यानी जो बाल हैं वो कलील हैं, थोड़े हैं या कसरत है, बहुत ज्यादा है। बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि बाल बहुत कम होते हैं, सर में भी कम होते हैं, बॉडी के पूरे बॉडी सरफेस पे भी कम होते हैं। बहुत सारे लोगों को देखा होगा आपने कि बहुत ज्यादा बाल बॉडी सरफेस पे बहुत ज्यादा बाल मिलेंगे। उसके बाद क्या है? बालों का बारीक या मोटा होना, यानी बाल जो है वो थिन है या थिक है, यानी बारीक है या मोटे हैं। उसके बाद बालों का सीधा या घुंघराला होना, यानी बाल सीधे हैं या फिर घुंघराले हैं, उनको देखना। और फिर बालों की रंगत को देखेंगे। यानी ये 5 चीजें हैं जिनमें बालों के अंदर इन 5 चीजों को देखेंगे। पहला क्या होगा कि बदन के बाल जल्दी उगते हैं या देर से उगते हैं, यानी फास्ट ग्रोथ है इनका या स्लो ग्रोथ है। दूसरी चीज किल्लत है या कसरत है, यानी क्वांटिटी में वो ज्यादा है या कम है। तीसरी चीज देखेंगे वो बारीक है या मोटे हैं, यानी थिक है या थिन है। चौथी चीज इसमें हम देखेंगे सीधा है या घुंघराला है। और उसके बाद 5वीं चीज इसमें हम देखते हैं बालों की रंगत। बालों के बाद अब इसमें जो नेक्स्ट पैरामीटर है, नेक्स्ट जो जिन्स है अजनास अशरा में, वो है बदन की रंगत। अब बदन की रंगत यानी बदन सुर्खी माइल है या जर्दी माइल है या सफेदी माइल है, यानी बदन का जो स्किन का कलर है वो किस तरह का, गंदुमी रंगत है, तो उससे हम मिजाज के तायुन करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हैयत आज़ा, यानी जो आज़ा है वो हमारी कैसी है, उसकी हैयत क्या है ना। आज़ा मोटे हैं या दुबले पतले हैं या किस तरह के हैं, है ना, उसके मुताबिक हम अंदाजा लगाएंगे। उसके बाद आज़ा का जल्द या देर मुतासिर होना, जल्द या देर मुतासिर हो जाए, यानी जो हमारे ऑर्गन्स हैं, बॉडी के ऑर्गन्स हैं या यूं कह लें कि बॉडी सरफेसेस हैं, वो जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर है उससे जो है या तो वो बहुत फौरन उसका तासुरात ले लेता है या फिर देर से मुतासिर होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो नींद और बेदारी है, यानी नौमो यकजा, यानी वो सोने की कैफियत क्या है और जागने की कैफियत क्या है। क्या ये वो कि कम सोता है, ज्यादा देर जागता है या ज्यादा सोता है। उसके बाद अफालुल आज़ा, यानी आज़ा के अफाल, यानी जो एक्टिवनेस क्या है, बहुत ज्यादा एक्टिव है या हाइपर एक्टिव है या फिर वो बहुत स्लो है, किसी भी रिस्पॉन्स के मामले में स्लोली रिस्पॉन्स ले रहा है वो। उसके बाद क्या है फुजलात बदन, यानी बदन से जो फुजलात यानी जो वेस्ट मटेरियल्स, फुजलात बदन का मतलब हो गया जो वेस्ट मटेरियल्स बॉडी से जनरेट हो रहे हैं, लाइक स्वेट हो गया, यानी पसीना हो गया, बौल उबराज हो गया, पेशाब पखाना हो गया, स्टूल है, यूरिन है, ये सारी चीजें बदन के फुजलात हैं। तो ये जो फुजलात जो खारिज हो रहे हैं इनके इनके टेक्सचर से और इनके खारिज होने की रफ्तार से, इन सारी चीजों से भी हम अंदाजा लगाते हैं। उसके बाद ये जो लास्ट पैरामीटर है वो इनफालात नफसानिया, यानी इसमें इनफालात का मतलब होता है कि जैसे गम है, गुस्सा है, खुशी है, यानी जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं बॉडी के, उन साइकोलॉजिकल पैरामीटर्स को हम इसमें देखते हैं। यानी इनफालात यानी बहुत ज्यादा वो बहुत जल्द खुशी हो जाता है किसी बात से या बहुत जल्द गुस्सा हो जाता है किसी बात से। बहुत सारे लोगों को देखा होगा आपने कि बहुत ज्यादा गुस्से वाले होते हैं, थोड़ी सी कोई बात हुई फौरन वो गुस्से में आ गए और लड़ने को तैयार हो गए। बाज लोगों को देखा होगा आपने, कुछ भी कह दो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। बाज औकात गुस्से वाली बात भी बोलते रहो तो टस से मस नहीं होंगे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह की चीजों इनको हम इनफालात नफसानिया कहते हैं और इनका रिस्पॉन्स देखते हैं। तो ये वो 10 पैरामीटर्स हैं। अब इनको हम अलग-अलग